औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP न्यूज़ तो हाज़र तुहाडी खिदमत दे विच। दोस्तों हुकूमत ने ते PTI ने एक डोल शुरू किया मज़ाकरात दा। डोल नहीं बल्कि डोल डंडा कह लो, जिहदा बज़ाहिर ना कोई नतीजा निकलना और ना कोई नतीजा निकल रहा वा। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब का मौकफ कुछ होर है। ਜਿਹੜੇ बाहर बैठे ने उनके चेले चमटे चेयरमैन PTI ਜਿਹੜੇ बनाए ने उन्होंने गौहर खान साहब उन्हों का मौकफ होर है। ਜਿਹੜੇ अपने शेर अफजल साहब ने उन्हों का मौकफ होर है। एक दौड़ गया सी विचों चौधरी फवाद हुसैन ਉਹਦਾ होर है। अच्छा जिन्ने भी PTI के उपर बैठे ने 4-5 लोग वो सारे का मौकफ एक दूसरे नाल रलते ही नहीं गए। इवें ही आ जिस तरह एक घर के 4 बंदे होण और चारे एक PP चला जाए, एक नून लीग चला जाए, एक जनेजो ग्रुप चला जाए तो एक PTI चला जाए। इस तरह ही इस PTI दे विच भी उतले जिहड़े चंद लोग बैठे ने उनके मौकफ इस तरह ही आ रहे हैं, उल्ट एक दूसरे दे कोई टैली नहीं कर रहा, एक दूसरे मेल मिलाप नहीं कर रहा। कोई कहता कि मुज़ाकरात करने चाहिए, कोई कहता नहीं करने चाहिए। गौहर खान और कंपनी जड़ी आ यानी उस कमाश के जोड़े लोग ने जोड़े उस तरह के हैं ढिले ढिले लोग ने जोड़े दोनों पासे चल रहे हैं, यानी जिन्होंने मुनाफ करना असी कहने सियासत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जरूर होने चाहिए, भावें कुछ नतीजा निकले भावें ना निकले, हाँ जरूर होने चाहिए। लेकिन यदा एक फायदा जरूर होएगा कि इस गवर्नमेंट की जिन्हों के PTI वाले कहते हैं कि इंतखाब तो बाद हुकूमत नहीं आई, यानी मुंतखब हुकूमत नहीं बल्कि चुनतखब हुकूमत आ, वो पता लग जाएगा उन्होंने कि आया ये कोई तसड़ी है, कोई जान है, कुछ कर सकते ने हुकूमत वाले कि नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ इन्ना ही फायदा होएगा। अदरवाइज हर एक नूं नजर आउंदा पिया कि इन्हां जिहड़े मजाकरात इन्हां दे विचों तो कुछ नहीं निकलना। ये दो ही सूरतां ने। गौरमेंट इस दा ते आ कि इस नूं प्रोलांग करते जाओ, लम्मिया करते जाओ, किसी स्टेज ते लिया के ये किया जाए कि PTI नूं गद्दा करांगे, लो जी मजाकरात साडे नाल करन दे, सानूं नाले कही जांदे तां हुकूमत नजायज़ आ, हुकूमत ही जायज़ नहीं है, हुकूमत ही नजायज़ है, हुकूमत ही चुनतखब आ, मुंतखब नहीं है, वगैरह वगैरह। यानी मैं अक्सर अपने व्लॉग्स दे विच कहना कि मैं हैरान हुन्ना इन्हां सियासतदानां नूं वेख वेख के कि ये पता नहीं कोई 10 भी पढ़े हुंदे कि नहीं, लेकिन ये मुनाफकत च और झूठ च PhD कम से कम जरूर हुंदे ने। सारा दिन इन्हां कोल नवीं नवीं कहानियां सुन लो, नवीं नवीं गल्लां सुनी जाओ, पता नहीं कित्थों बना लैंदे ने बैठ के, कित्थों इहो ਜਿਹੇ बयानियां लिया आउंदे ने, कित्थों इहो जिहियां गल्लां बना लैंदे ने। एक कहानी एक ने शुरू करनी, एक किसी 2 नंबरी रिपोर्टर ने शुरू करनी आ, अगे लैके उन्होंने इन्ना तुरे रहना, मुड़ के पता नहीं की इस मुल्क में साडे च सियासत हो रही है। और यही वजह कि वारी वारी सारे ही छित्र खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खलूस नीयत किसी च भी नहीं है। सब मुनाफकत ते मबनी, झूठ ते मबनी है और हेरा फेरी और दूसरे नूं दगा देना, झूठ फ्रॉड करते चल रहे हैं। इस वास्ते कभी मुस्लिम लीग नून छित्र खा रही हुंदी आ, कभी पीपल पार्टी खा रही है और अजकल PTI खा रही है। लेकिन हकीकत यह आ कि अगर इन्हां च इखलास होवे, इन्हां च इखलाक होवे और इन्हां च कोई सियासत होवे, ये बिल्कुल इकट्ठे हो के इस मुल्क की तरक्की विच, इस मुल्क की इकोनॉमी विच, इस मुल्क दे नूं बहुत कुछ दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने देना कुछ नहीं। उसकी वजह की आ कि सारे अपने अपने दादप्पे ते लगे ने और सिर्फ डंग टपाऊ कर रहे हैं। दोस्तों इमरान खान का मौकफ उस जगह ते ही खड़ा कि नंबर 1 26 नवंबर और 9 मई दोनों के उत्ते एक बेंच बनाया जाए, एक जड़ा है अदालती कमीशन बनाया जाए, जड़ा उन्होंने प्रोब करे, उन्होंने देखे, उत्ते इन्वेस्टिगेट करे कि यह होया की या क्यों होया, किन्ने कीता, किस तरह कीता ते इहदे पिछे की अवामल सन। लेकिन हुकूमत की लगता पसड़ी नहीं इन्नी कि वह इन्हां दे उत्ते कमीशन बना के इन्हां दे उत्ते इन्वेस्टिगेशन करवा सके। क्योंकि 26 जी नवंबर का है ना मामला, उत्ते हुकूमत के गले च पिया ही पिया वा।
ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਉਹ 'ਚ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਹਿ ਗਿਆ 9 ਮਈ। 9 ਮਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋ ਮੌਕਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੀਟੀਆਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ 9 ਮਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ 3 ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਂ 4 ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਕੜਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਰ ਗੈਰ ਆਇਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਗਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਫਹਮ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ, ਸਤਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਓ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਭਾਵੇਂ 45 ਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ 47 ਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੈਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਪਾਮਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਦਿਖਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਦਿਖਲਾਵਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੌਕਫ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਫ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਡੰਗ ਟਪਾਓ, ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ। 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਮੌਕਫ 'ਚ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਮਈ ਸਿਰਫ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ ਉੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ? ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 26 ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਫਸਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਫਸਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 9 ਮਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਸੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਫਸਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਤਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਕਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਮੁਆਵਨਾਤ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦੂਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਨਾਫਕਤਾਂ ਹੋਣ, ਜ਼ਾਹਰ ਔਰ ਬਾਤਨ 'ਚ ਤਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਖਲੂਸ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਇਖਲਾਸ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।